स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य 8/7/2021 बाबा कहते मिठे बच्चे सारा दुनिया रे तुम परी भाग्यवान कहीं नहांती। तुम्हें राजऋषि अट, तुम्हें राजत्व करने राजयोग शिक्षा करुच। बाबा कहते आमे सबुठारो भाग्यवान कौन पाई ना आमे राजऋषि। राजऋषि दुईटा शब्द, गोटे राज आ गोटे ऋषि। राज अर्थात राज्य भाग्य को आमे प्राप्त करवा, ऋषि अर्थात बेहद्र वैराग्य वृत्ति। आमे कौटू वैराग्य वृत्ति नौचंती ना यही पुराना दुनिया, जो दुनिया रे केवल दुख अशांति हलचल अभाव रही, जो तनाव रही टेंशन रही, आमे से दुनिया रू वैराग्य रखुचंती, जहाँफल आमे सुख दुनियार राज्य भाग्य को आमे मन पकई पार्टी। तेणु तुम्हें राजयोग द्वारा तुम्हें भाग्य प्राप्ति करुच, तुम ठार किए भाग्यवान अच्छी। आज प्रश्न अच्छी निराकार बाबा पाखरे केउ संस्कार अच्छी जहाँ संगम रे तुम्हें पिला माने मध्य धारण करुछ। उत्तर अच्छी निराकार बाबा पाखरे ज्ञानर संस्कार अच्छी, सी तुमको ज्ञान शुणाई पतितरु पावन कर दउछंती, सेथिपाई ताकू ज्ञानर सागर पतित पावन कुहा जाउछि। तुमे पिला माने मध्य एबे से संस्कार धारण करुछ। तुमे निशार सहित कहूच आमको भगवान पढ़ाउछंती, आमे तांको ठारू सुनी करी सुनाउछु। बाबा ठी हमको प्रश्नोत्तर माध्यम रे पढ़ाई उपरे केते महत्व आमे देबा सेटा सिखे दउछु। तेणु ये मुख्य होची ज्ञान। तेणु बाबा हमको ज्ञान सागर। आज बाबांकर जदि महिमा कौन पाई ना बाबांकर प्रथम महिमा होची ज्ञानर सागर। तेणु बाबा ज्ञानर सागर, तेणु जो ज्ञान आमको दौरान त्रिलोकीनाथर ज्ञान, त्रिकालदर्शीर ज्ञान, सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान, आत्मा परमात्मा ड्रामार रहस्य बतौଛନ୍ତି, से ज्ञान आमे शुणी आमे डेली मुरली रे मध्य शुणुचंती बाबांकर महावाक्य, ताकू शुणी शुणी आमे आमर भाग्य को तैयारी करछन। तेणु सबुठारु अधिक महत्व होची बाबांकर ए ज्ञान आउ पढ़ाई। तेणु आमे कोन भाबुचंती हमकु किए पढ़ौचंती? स्वयं भगवान पढ़ौचंती। सन्यासी अथवा विद्वान कहवा अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहवा द्वारा समस्ते पिता हो जाउछंती, किंतु भाई हेबा द्वारा पिता जड़े भगवान सिद्ध होउछंती। जहाँको ठारू वर्षा मिलिब समस्ते पिता हेले वर्षार कौनसी कथा रहिब नाही। पिला माने जानिछंती आमे सबु आत्मा मानकर पिता जड़े, तांको ही कुहा जाउछि विश्वर ईश्वर पिता। विश्व रे किए अछंती? समस्ते आत्मा भाई भाई अटंती, समस्तंकर ईश्वर पिता जड़े ही अटंती। तेणु बाबा कहते कि जदि समस्ते सर्वव्यापी, भगवान जदि सर्वव्यापी, जदि भगवान सर्वव्यापी ताले तुम भितर भी भगवान अच्छे, मो भितर भी भगवान, ताले तुम्हें भी पिता मु भी पिता। ताले विश्व भातृत्व प्रेम जो गोटे शब्द अच्छी, से शब्दटा कौन ताले रंग हो गला। पुणी कहते विश्वर पिता, भगवान होचंदी विश्वर पिता। जदि भगवान विश्वर पिता, से जड़े बापा सब केते जन था जड़े था, तो सारा विश्वर पिता जदि सारा विश्वर पिता परमात्मा, ताले आमे समस्ते विश्वर समस्ते जड़े जड़े आत्मा आत्मा भाई भाई भाई। तेणु विश्व भातृत्व प्रेम होची ठीक अक्षर। तेणु भगवान सर्वव्यापी कौन हो गला? रंग हो गला। तेणुकरी जदि भगवान सर्वव्यापी, ताले गीतारे जो महावाक्य अच्छी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माने भगवान धर्मर ग्लानि समय परम धामर अवतरित हुअन्ति। भगवान तो सर्वव्यापी सबुआड़े अच्छे, ताले गीतारे केमिति लिखा है जे भगवान अवतरित हुअन्ति। तेणु ये सर्वव्यापी अक्षर ही रंग, जहाँ द्वारा आज आम भगवान पाखु बहुत दूर को पड़े। से बाबा कहते सर्वव्यापी कहले जो बाबा पाखु आमको जो वर्षा मिलूची बा संपत्ति मिलूची, एटा भी कौन हो जाउची? कैंसल हो जाउची। सही बाबा को समस्ते प्रार्थना करुचंती, जनकर ही वंदना अथवा पूजा हवा दरकार। ताहा हला सत प्रधान पूजा। एक कथा मध्य बुझा जाइछि जे ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य बाबा सद्गति पाई ज्ञान दौचंती। जीवन मुक्ति धाम को सद्गति कहा जाउछि। एक कथा आत्मा को बुद्धि रे धारण करियते हबो। माने बाबा पुणी बुझाउचंती सद्गति कौन, ज्ञान कौन, भक्ति कौन, वैराग्य कौन।
तेणु सद्गति कहले आम सत्यजुग दुनिया रे आम सद्गति था सद्गति माने सुखरे आम गति करती सुखरे आम जीवन जापन बिताती। तेणु सत्यजुग दुनिया रे सद्गति सत्य त्रेता जुग सद्गतिर दुनिया द्वापर कलिजुग हूँ दुर्गतिर दुनिया। तेणु ज्ञान भक्ति वैराग्य तेणु वर्तमान ये अंत समय संगम जुगर आम जो ज्ञान शुणुंट से ज्ञानर प्रारब्ध को आम सत्यजुग और त्रेता जुगर भोग कले। तेणु सत्य त्रेता जुग को ज्ञानर प्रारब्ध समय कहुपर द्वापर जुग कलिजुग हूँ भक्ति भक्ति कले कारण आम पुणी देह अभिमान आसिले विकार वशीभूत हेले तेणु दुख पाइले क्या खोजा पुणी बापा को खोजिले भगवान को खोजिले भगवान को डाकिले समस्ते तेणु भक्ति कले खोज भक्ति माने भगवान खोज। तेणु द्वापर कलिजुग है भक्तिर समय तापर संगम जुगे बाबा आसी सबू सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बतैले रचयिता रचनार ज्ञान बुझीगले सब ज्ञान बुझीगले आम जानिले भक्ति माने भगवान को खोजा किंतु वर्तमान तो भगवान आमको कहते मिठे बच्चे मेरे बच्चे तेणु एबे आ भगवान को खोजाटा कौन होगा पुणी कैनसेल होगला तेणु भक्ति वैराग्य आसला। तेणुक आम एक कथा किंतु बुझा दरकार एबे आम भक्ति करवा कौन पाए जदि परमात्मा मिलगले भगवान मिलगले संपत्ति दौरान वरदान दौरान ताले भक्ति हे प्रभु मत दियो हे भगवान मत दियो आ तो कहवा दरकार नहीं। सूक्ष्म वचन इशारा द्वारा कथा होइथांती शब्द होई न थाए तिनि लोकକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ମୂଳ ବର୍ତ୍ତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥୂଳ ବର୍ତ୍ତନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଘୂରି ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଛି। बाबा पुणी तीन लोक कथा कहते विश्वर इतिहास भूगोल विषय ज्ञान दौरान तेणु विश्वर इतिहास कहले जो 84 जन्मर कहानी सृष्टि आदि मध्य अंतर कहानी ये हूँ विश्वर इतिहास कहुच्छी। सत्य त्रेता जुगे आम 21 जन्म नेले द्वापर कली जुगे पुणी केते जन्म नेले पुणी 42 जन्म नेले पुणी द्वापर हाँ पुणी संगम जुग आसले जिते कलिजुग बेलू 42 हो गले नहीं तेणु पूरी टोटाल मिसिकी आमर 84 जन्म हो गला। तेणुक बाबा ये जो 84 जन्मर कहानी को कहते विश्वर इतिहास। पुणी भूगोल कहले कौन ना ये हूँ स्थूल दुनिया ये स्थूल दुनिया जोटा 5 तत्वर दुनिया 5 तत्व तैयारी प्रकृति ये रही या उपरे आकाश सूर्य चंद्र तारा उपरे जो गोटे सफेद दुनिया अच्छी सी हूँ फरिस्ता मानकर दुनिया सूक्ष्म बर्तन जोटि की कथबार्ता हुए किंतु शब्द हुए कार्य व्यवहार हुए किंतु किछि न थाए केवल कौन से कह मुवी दुनिया ता उपरे पुणी गोटे लाल प्रकाशमय दुनिया जहाँ को कि परम धाम बा मुक्तिधाम मूल बतन कहुच्छी। तेनाली बाबा ये तीन लोकर कहानी जो बतई दौरान बाबा कहते ये हूँ आमर विश्वर भूगोल। तुमे माने बहुत भाग्यवान अट तुम परी भाग्यवान आउ केही नहांती। एबे तुमे राजजोगरे बसीछ तुमे राजऋषि अट राज्य भाग्य पाइबा पाई केबे कौनसी पाठ पढ़ा जाई न थाए कि बारिस्टर कराई देबे किंतु विश्वर महाराज किए कराइब बाबांक बिना केही कराई पारिबे नाही। एठारे तो केही महाराजा नहांती सत्य जुग पाई तो निश्चय दरकार एथिपाई निश्चिंत काहाकू आसियाकू पड़िबो। बाबा कहउचंती मु सेतेबेले आसुची जेतेबेले भक्ति पूरा होउची। बाबा कहते जमी बारिस्टर पढ़ाई स्कूल कॉलेज में पढ़ुंट कि एमती कौटी स्कूल कॉलेज अच्छी जोटि कि राजा महाराजा हबार पढ़ाई दि जामती तो कौटी मिलूनी। तेणु राजा महाराजा करने किए करेंगे ना किए जड़े आसवाक तो पड़ो। तेणु बाबा परमधाम अवतरित होगी बर्तमान आमको राजांकर राजा महाराजा बनाऊँच। तेणु यही समय आम कौन करवा दरकार निश्चित रूपे बाबा को जानवा दरकार आउ ज्ञान विषय भल भाव बुझा दरकार आम ये पढ़ाई आम मन लगे देवा दरकार। भक्ति मार्गरे सत्यनारायणकर कहानी शुणाई थांती अमर कथा एवं तिजिरीर कथा भी रही। बाबा आमको तृतीय नेत्र मध्य देउछंती। नररु नारायण हेबापाई कहानी शुणा जाई थाए जो कथा अतीत हो जाइछि ताहा पुणी भक्ति मार्गरे कामरे आसुछि।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ହକଦାର ଅଟୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ? କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ତିଜିରିର କଥା ଆଉ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତ ତିଜିରି କି କଥା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟା ନେତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ନେତ୍ରରେ କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି କି ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅମର କଥା ବି ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମର ଲୋକର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମରନାଥ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ପାର୍ବତୀକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତ ଅମରନାଥ କିଏ? ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା। ତ ଜଣେ ପାର୍ବତୀକୁ ତ ଶୁଣେଇ ନଥିଲେ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପାର୍ବତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାର ସମାହାର ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ବାବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ମାଳାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ କିଏ? ମାଳାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଫୁଲକୁ ନମସ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଏଥିପାଇଁ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ନ ଯାଉ। ଭିତରେ ରାମ ରାମର ଧୁନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାଜା ବାଜିଥାଏ, ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ହଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଳା ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ, ହାତକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମାଳା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଏ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନରେ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁନାହିଁ କି ନେଗେଟିଭ୍ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ବିଜି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନୂଆ ବିକର୍ମ କିଛି ହେଇପାରେ, ନୂଆ ପାପ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ମନକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏନି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମାଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା ଥାଏ, ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଳା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା ହେଉଛି ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମାଳା ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ମଦତଗାର, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ବିଥ୍ ଅନର୍ ବଚ୍ଚା, ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ମାଳା ସବୁ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଦ୍ର ପାଠରେ କେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ମନ୍ମନା ହବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ପାଠ ନାହିଁ। ଏଠି ନାହିଁ ଫିଜିକ୍ସ, ନାହିଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ନାହିଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ନାହିଁ ଫିଲୋସଫି। ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁବେଳେ ପରମଧାମକୁ ଆମେ ନେବା। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ପାପ ବିନାଶ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଶୁଣି କ'ଣ କରିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ଲଢ଼ାଇ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବେ। କେବଳ ଲଢ଼େଇରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ବା ବିନାଶ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କାରଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆମର ନିଜ ଦୁନିଆ, ଏ ହେଉଛି ପରାୟା ରାବଣ ଦୁନିଆ। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ଏହିପରି, ବସି ବସି ହୃଦଘାତ ହେଲା ଆଉ ସମାପ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପଛକୁ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା, ନା ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ନା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ବାଲା ରହିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ରିଲସେଲ ଚାଲିଛି, ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଡେଡ୍ ବଡି ଘରକୁ କୋଭିଡରେ ଆସିଛି ନା ଡେଡ୍ ବଡି ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛି, ନା ଆଉ ନା କାହାର କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେଉଛି। କାରଣ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏପଟେ ଥିବେ କୋଭିଡ, ସେପଟେ ବି କୋଭିଡ, ତ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ତେଣୁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ସମୟର ଏଇ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲାଣି। ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ, ବାବା କହିଲା ଯେ ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ବେଶୀ ହୁଏନି। ମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇ ନେଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଷ୍ଟ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାବା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ। ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିନାଶର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ରହିବ, ମଜା ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାପରରେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନିଜେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାଶିବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଦେବ ଆତ୍ମା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଫରକ ରହୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନା ପୂଜ୍ୟ ଅଛୁ ନା ପୂଜାରୀ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ। ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଆସିଲେ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ବିକର୍ମ ହେଲା ଆମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ରାଇଟ୍ କର୍ମ, ରାଇଟ୍ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଶିଖେଇଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ପାବନ ବନିବା, ପାବନ ହେଲେ ତ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ କି ପୂଜାରୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ କି ପୂଜାରୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଲେ ବାବା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହବ ନା। ଏହି ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସଦସନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ରାଜା ସିଟ୍ରେ ବସି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରବାର ବସେଇବ, ଆଉ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାମ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ସୀତାରା ବେଦାଘିରା। ତାପରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା।
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଇନ୍ ମାଉଥ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଇଗଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ବନୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଯଦି ଏବେ ଘୁରେଇବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବନିବା। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଗମପୁର ବା ସୁଖ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଅଛି। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ବି ସଦା ସୁଖ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ ସନ୍ତାନର ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍ଗଦୋଷ ବା କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜ ଶକ୍ତି ହରାଉଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ବେଗମପୁରର ନିଶା ବା ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବେଗମପୁର ବାଦଶାହ ମଧ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଆମେ ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ତେଣୁ ଏଇ କାଙ୍ଗାଳ ଦୁନିଆରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ବେଗମପୁରର ମୁଁ ବାଦଶାହ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଥିବା, ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଥିବା, ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦରବାର ଆମେ ବସେଇଥିବା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେଇଥିବା। ଯଦି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେବା, ଆଉ କୌଣସି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସିବାନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବେଗମପୁର ବାଦଶାହ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା। ଯଦି କୌଣସି ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ଆସିଗଲେ, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ବେଗମପୁର ବାଦଶାହ କ'ଣ ହେଇଯିବା, କାଙ୍ଗାଳ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଲେ ସଫଳତା ଗଳାର ହାର ହେବ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ରତ୍ନାତ୍ମା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବି ବିଜୟୀ, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ବିଜୟୀ। ଯଦି କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ରତ୍ନ, ଏଇ ଦୃଢ଼ତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଭଳି ଦୃଢ଼ତା ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ହଲଚଲର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।